up your name, O Father. Lord, when we are going to lift you up, you will draw your people unto you, O Father. We lift up your name, O Father. Draw us closer to you, Father, this evening. We want to enjoy and experience your presence, O God. Your presence is something, Lord, that we long to experience once again this evening, O God. Thank you for your wonderful presence, O Lord. Move among us, O Father, one more time. Lord, touch us, O Father, that we'll be made the people that you want us to be, Lord. Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger in me. My God is a God who provides. This is my prayer in the fire, or weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flames. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in my battles, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. And I will bring praise, and I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. And I will rejoice, and I will declare, God is my victory and He is here. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. And I will rejoice, and I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, all
beautiful reminder for us, that it's God is not just God in the good season, but it doesn't matter in all my life, in every season, He's God. And it's such an encouragement for us that our God is unchangeable, unshakable, unstoppable. That nothing we do can ever stop Him from loving us. Nothing that we do can ever stop Him from connecting with us. Even as we were singing, I will bring praise, I will rejoice, I will be glad, I'm just reminded of the book of Philippians, where constantly Paul is telling, rejoice, rejoice, rejoice. And again, I say rejoice. And he's saying this while he's in prison. And it's such a beautiful thing, that he was in a literal lockdown season of his life. And even in the midst of all that, he constantly tells us to rejoice, reminds the church to rejoice. And so let this actually be something that we declare today, not just words that, God, yes, I will bring praise, I will rejoice, I will be glad that you are my God and victory is here. I will rejoice and I will be glad because I know that my God is still seated on the throne. It doesn't matter what is happening around me, because the one who's on the throne is by my side. His glory is still shining, and whether even if we look at Ezekiel's life, even as he was about to bring God's message to the rest of the Israelites, the first thing that God does in chapter 1 is show him a vision where he sees the throne and he sees God seated on the throne. Which is a beautiful reminder for us that our God is still seated on the throne. And that glory that Ezekiel saw and he couldn't see anymore, fell flat on his face. That glory is here. That glory-filled presence is here in our midst. And so let's actually rejoice that our God is God alone.
that you're so faithful, Lord. We're so grateful to you for being so faithful. That from the beginning of time till now, no matter what the season, no matter what the situation, Lord, your love for us, your plan for us, Father, you're constantly seeking to reach out to us, Jesus. And we're so grateful for that, Jesus. We're so grateful. You're the only God whose power none can contend. And so, Lord, the only thing, Lord, we can do, Lord, is praise you. And so right now we want to praise you and we want to thank you, Jesus. We want to thank you that you are seated on this throne. We want to thank you that you are in control, Jesus. Thank you, Jesus, for this time that you've given us. I pray, Lord, that even as we continue to experience your powerful presence, Lord, in our midst, even as we listen from your word, and even as we seek what you have in store for us today, Jesus, even as we listen, we pray that you will help us understand, you will prepare us, and you'll also prepare your speaker, Jesus. We pray for your special anointing and for the right words. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable, God. But there's so much more to you. And so even as we spend the next couple of minutes learning about you and delving in your word, Jesus, I pray that this will be a time of fellowshipping with you and with one another and truly grasping what you want to say to us today, Jesus. I pray that you will give each and every person rest and peace, that they may be able to listen to what you have to say today, Jesus. Thank you once again for this time. I commit every single person into your hands. I want to thank you that you're going to do something great. I ask all this in Jesus' precious name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lalit Chacha, shall we go into the Word of God? Sure, absolutely. I want to take this time to thank God for giving me this great opportunity to share the Word of God. I always tell one thing, the greatest privilege what we have in life is to sit in the presence of God. And I consider my greatest privilege is to share the Word of God. And I just want to thank God that God thought I'm worthy enough to share his word once more. So, and I share my greeting with all of you. Today, I actually want to talk about one person. His name is Hezekiah. And I want to talk about three aspects of his life. One is, who was he? Who was Hezekiah? Second one, a trouble that, you can hear me well? Yeah, it's audible. Okay. Yeah. So the second one I want to share is that a trouble that Hezekiah faced. It's beyond comprehension what you can even think of. And the third one is that how did he come out of it? Triumph. How did he overcome that particular trouble? Hezekiah എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഹെസക്കായുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യന് വിവരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ വളരെ കഠിനമേറിയ ഒരു പ്രയാസം, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു? So these are three things. So testimony, trouble, and triumph. And I'm planning to go a little slow. And I want us, each one, what I'm going to do is that when I'm going to share this, I'm going to examine my life. How is my life? So let's examine each one. So I want to share who this man was. Hezekiah was the 13th king of Judah. The kingdom was divided after Solomon into two. The northern kingdom called Israel and the southern kingdom called Judah.
and Judah had some good kings, and Hezekiah was the 13th king. But what does the Bible talk about him? I want to talk about 5 things that the Bible said about Hezekiah. Number 1, during Jeremiah's time, Jeremiah said there was a prophet called Micah. And you should remember, when Jeremiah prophesied to the southern kingdom, Hezekiah was dead, and he died about 100 years before. ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച ഹെസക്കായെ കുറിച്ച് യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ. What we read in Jeremiah chapter 26 verse 18 and 19 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. When Micah came and told, Micah എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, God is going to destroy the entire Judah. One man called Hezekiah feared God and started seeking God. And God changed his decision because one man changed his heart. ദൈവത്തെ ഭയക്കുകയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു. മീക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ്. മൊർഷേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, it was much far from Jerusalem, and nobody need to even look at that person. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. But Hezekiah had that sensitivity, that fear of God, and he sought God. ജെറമായ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2 തലമുറ കഴിഞ്ഞ് അതേ ജനത്തിനോട് he's telling, guys, God is going to judge you. He's telling an example. But remember one thing, 100 years before, when another prophet said the same thing, there was one man who was ready to change his heart. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന് ദൈവഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിന് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ ഓൾ ഓഫ് യു, നമ്മളും പല സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ദൈവത്തെ ഭയവും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹെസക്കായ. വളരെയധികം സമ്പത്തും ശക്തിയും രാജാവുമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്, എന്നാലും ദൈവത്തെ ഭയക്കാൻ മറന്നില്ല. He did not forget to fear God. Second quality, what the Bible talks about Hezekiah. I've given the reference, and Pippin will share with you the deck. I'm not reading the reference, but you can look at the reference. Second Chronicles chapter 29 verse 1, it says, Hezekiah became the king when he was 25 years old, and he reigned for 29 years. Verse 2, this is the introduction. The Bible is telling, okay, this man came as a king when he was 25 years old. He ruled for 29 years old. The very next statement, it says that he did right in the sight of God according to his father David. തന്റെ പിതാവായിരുന്ന ദാവീദിനെ പോലെ താൻ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നീതിയോടുകൂടെ നടന്നു. He had a righteous life. അത് ദൈവത്തെ ഭയക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷെ തോന്നുന്ന രീതി വേണം ജീവിക്കാൻ. But this man was not just fearful of God, but he had a right standing with God. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നീതിയോടുകൂടെ നടന്നു. അന്നേരം ഒരു ദാവീദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should understand, there were 12 kings before him. അതിനു മുമ്പേ സോളമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദാവീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ദാവീദിനും ഹെസക്കായ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് 14 രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിന് തുല്യമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെസക്കായുടെ പേരാ പറഞ്ഞത്. We learned little more about him. അടുത്ത 3 qualities. The next statement, what is mentioned about Hezekiah. This is wonderful. This is probably the reason why I took this topic. കുറച്ചേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്യമാണ്. 2 രാജാക്കന്മാർ 18:5, 2 Kings chapter 18 verse 5, it says, Hezekiah trusted in God, the God of Israel. There is no one like him among the kings of Judah, either before him or after him. ഒന്നോർത്ത് നോക്കി, ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരിലും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന രാജാക്കന്മാരിലും ദൈവത്തെ ഇത്രയും ആശ്രയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിച്ചു,
ഊസിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജെഹോഷഫാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദാവീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഊരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തെ ഇത്രയും ആശ്രയിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിനു മുമ്പേയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, രാജാക്കന്മാര് ഇത് കഴിഞ്ഞും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Can you even imagine? Do you trust God? നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. Do you fear God? Do you have a righteous walk? ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? When nobody is there, ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദൈവത്തിന് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ, ഇത് നീതിയുള്ള എൻ്റെ മകൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് എ മാൻ ഹു ഹാവ് എ റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് മീ. നമുക്ക് നീതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടു ക്രൈസ്റ്റ്. If you want to live a righteous life, first you have to have a right standing with God. യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷയായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടാ എനിക്ക് നീതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. I always tell, what we lost is the image of God. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ്. What we need to get back is the image of God. And the greatest thing that we can do in our life, ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരായുഷ്കാലത്ത് പറ്റുന്നത്, to look like your dad. നമ്മുടെ പിതാവിനെ പോലെ കാഴ്ചയിലും സ്വരൂപത്തിലും ചിന്തയിലും ആകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം ഇല്ലേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ആകണം, നമ്മുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ how proud as a dad you will be. But just think, I am an imperfect man. ഞാൻ വീഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്. എന്നാൽ വീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു ദൈവം പറയുന്നു, I want you to look like me. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം ലഭിക്കാനാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത്. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രിവിലേജ്. അന്നേരം ഒന്ന്, ദൈവത്തെ ഭയക്കുകയും പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. He had fear and he seeked God. He was a righteous man. ദൈവം പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് ഇത്, പുറത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ല. God said he was a man who had right standing with God. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ദൈവത്തെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ആരുമില്ലെന്ന്. The next quality of Hezekiah. 2 Kings chapter 18 verse 6. 2 രാജാക്കന്മാർ 18 വാക്യം പറയുന്നത്, he held fast to the Lord, did not stop following. He kept the commandments of the Lord had given Moses. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. I hope you heard what I said. സ്ഥിരത ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തെ തോന്നുമ്പോൾ പിടിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതമല്ല. It says he held fast to the Lord, did not stop following. എന്റെ പ്രതികൂലത്തിലും കഷ്ടതയിലും, എന്റെ നല്ല കാലത്തും, എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളപ്പോഴും ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴും, ആരും കാണാത്തപ്പോഴും എല്ലാരും കാണുമ്പോഴും, I still followed God because my accountability is to God. ദൈവമായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. വാട്ട് എ ടെസ്റ്റിമണി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷവും ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവിലേജ് എന്തോന്നറിയാം? ടു ഹാവ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. ദൈവമായിട്ടൊരു സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, സ്ഥിരമായിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുക, സ്ഥിരമായിട്ട് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക. കർത്താവിന്റെ ഭാവം ഫിലിപ്പിയർ 2:5 പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്രിസ്തുവിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് 5ാമത്തെ സ്വഭാവം ഹെസക്കായയുടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 2 രാജാക്കന്മാർ 18:7 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, the Lord was with him. He was successful in whatever he undertook. And അടുത്ത കാര്യമാണ് ഹെസക്കായയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം, what we are going to learn in the next one. But ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
God was with him. God was with him. Can you confidently tell that God is with me? ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം, ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റിമണി നമുക്കുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. So I said we are going to learn three things. ഒന്ന്, ഹെസക്കായ ആരായിരുന്നു? What was his testimony? ഹെസക്കായുടെ സാക്ഷ്യം എന്തുവായിരുന്നു? രണ്ട്, ഹെസക്കായുടെ പ്രശ്നം, അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും. പിന്നെ ഹെസക്കായ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു? സാക്ഷ്യം 5 കാര്യങ്ങൾ. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഈ ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ നരകത്തിൽ വിടും, അതാണ് ഭയം. അതല്ല. That is not the right fear of God. The right fear of God to realize that how big my God is. He's so great. He's a holy God. സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച വലിയവനായ വിശുദ്ധിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ അശുദ്ധിയുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നുള്ള ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഭയം. ദൈവജനത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവീകമായ സ്വഭാവമാണ് the fear of God. Proverbs പറയുന്ന fear of God is the beginning of everything. Wisdom. എല്ലാം. Fear of God is to hate evil. എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. Source of life is all fear of God. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, man will fear. മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്നവരാ. അത് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ്. ഒരു പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ കടിക്കുന്നിടത്ത് വായിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫൂളിഷ്നെസ്, റൈറ്റ്? അല്ലേ? To fear to stay away is good. Fear is good. But now you can decide. നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം, നമ്മൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം. നമുക്ക് ലോകത്തെ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാം. If you really fear God, you will not fear the things of the world. ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥപൂർണ്ണമായിട്ട് ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തെ ഭയപ്പെടത്തില്ല. So you can pick your choice. You can pick your choice. ഹെസക്കായ നീതിയോടുകൂടെ നടന്നു. എൻ്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ മുമ്പാകെ അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നീതിയോടുകൂടെ നടക്കണം. കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസയറാ തൻ്റെ മക്കൾ ഈ നീതിയോടുകൂടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിനല്ല പ്രയോജനം, എനിക്കാണ് പ്രയോജനം. ബിക്കോസ് ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഞാൻ നീതിയോടുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ്റെ God's purpose in my life is fulfilled when I walk right. അതന്നെയല്ല, നീതിയോടുകൂടെ നടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എന്തൊരു അനുഗ്രഹം. Just to think that their dad and mom walks righteous. അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരെത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്, അവരെത്ര ബ്ലെസ്ഡ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനത്തിൽ. When you walk righteous. എൻ്റെ പപ്പ കള്ളം പറയത്തില്ല, എൻ്റെ മമ്മി കള്ളം പറയത്തില്ല. എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എൻ്റെ പപ്പയുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും. Can your children tell like that? നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി പറയാം, എൻ്റെ വൈഫ് പറയാൻ പറ്റുമോ, അച്ചാച്ചൻ്റെ ദൈവം എന്നെ എന്നാണേലും കൈവിടത്തില്ല, അച്ചാച്ചൻ നീതിയോടുകൂടെ നടക്കുന്നത്. ആ സാക്ഷ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയാലേ, അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷം, എന്തൊരു സന്തോഷം. എൻ്റെ പപ്പ ദേഷ്യപ്പെടത്തില്ല. My God, Dad will never lose his temper. എൻ്റെ പപ്പ ഇതുവരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. Have you heard children telling like that? അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ എന്ത് സന്തോഷം. അന്നേരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയാ, യോബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, this is a man who's blameless. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നും ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ ആണെന്നും ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്മയുള്ളതും അങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണെന്നും നമുക്ക് എന്നാ മനസ്സിലാകാത്തത്? ഇത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ടോ ഇവിടെ അടി കിട്ടാതിരിക്കാനോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാജിക് അല്ല. This is for us to live our life in fullness, to have the right standing with God. If a holy God, I always tell, if a holy God touched an unholy man, what changes? God made me righteous that I will walk in holiness. How will I not trust God?
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഓടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലേണ്ടത്, പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ആൻഡ് ഗോഡ് വിത്ത്. ഇത് തന്നെ വി ക്യാൻ മെഡിറ്റേറ്റ്. പക്ഷെ 2 വിഷയം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. വാട്ട് വാസ് ദ ട്രബിൾ ദാറ്റ് ഹെസക്കായ ഹാഡ്? തനിക്ക് നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. 5 കാര്യങ്ങൾ. ശത്രു നമ്മളെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന പല കാര്യത്തിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എന്താണ് ശത്രു ശ്രമിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണമേ. When Hezekiah was a ruler, there was a very powerful nation called Assyrians. Very powerful. They were so powerful than Babylonians at that time. They were more powerful than Egyptians. മിസ്രൈമിനെയോ ബാബിലോണിയരെയോ കാട്ടിൽ ശക്തരായ രാജ്യമായിരുന്നു. The Assyrians came and destroyed the northern kingdom. ഇസ്രായേലിനെ മൊത്തം അടിച്ച് നിരപ്പാക്കി. And that king is attacking Hezekiah. അയ്യോ, ഈ രാജാവ് എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും? In the 14th year, ഞാൻ പറഞ്ഞു 29 വർഷം ഭരിച്ചു. 14ാമത്തെ വർഷം സെനബ്രഡ്. ഇതേ കഥ, if you really actually look at it, the importance of this story, ഈ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ കഥയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ കഥ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ കഥ 3 പ്രാവശ്യം. പ്രവചന പുസ്തകമായിരിക്കുന്ന യെശയ്യാ 36 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 രാജാക്കന്മാർ 18 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ദിനവൃത്താന്തം 32 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മിക്ക വാക്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. See, when God emphasizes one thing thrice, it is so important. അതും കുറച്ച് വാക്യമൊന്നുമില്ല, 52 വാക്യം, the same story, the exact same story. അതിലൊരു 10-25 വാക്യം ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ്, അത്ര സെയിമാ. ഒരു ദേശത്തെ മൊത്തം, one entire nation is at the risk of perishing. In your life, you can face situations which is so overwhelming that you think the enemy is so powerful. ഞാൻ ആ പ്രശ്നം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. How we face, we are going to learn it after this. So you can face situations because we are living in a fallen world, things which is so tough that which is like, oh you, how will I face it? You can have those moments in life, and you will have that moments. അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും ഇന്നിവിടെ കേൾക്കുന്ന ചിലര്. You might face it tomorrow, we don't know. But remember, you're living in a fallen world. You might facing a situation where you are overwhelmed, where the enemy is so powerful. Number 2, what happened? What did the enemy do? This is class. ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശത്രുവിന് എന്താ വേണ്ടത്? What does Satan want in your life? 2 ദിനവൃത്താന്തം 32 അധ്യായം 18 വാക്യം. 2 Chronicles chapter 32 verse 18, it says, ഈ രാജാവേ കുറച്ചേറെ ആൾക്കാരെ ജെറുസലേമിലോട്ട് വിട്ടു. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് the people who were sitting on the wall, they started talking and they started telling, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു, നിങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു. ഈ രാജാവിന്റെ ശക്തി അറിയാമോ? Satan will tell you how big your problem is. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? It says to terrify them, to make them afraid in order to capture the city. ശത്രുവിനെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കണം, നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണം, എന്നാൽ മാത്രമേ പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Did you hear what I said? God wants you to trust in God and be strong, but Satan wants you to be terrified, afraid, so that you can be destroyed. ഭയമാ തുടക്കം, നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് തുടക്കം. ഇന്ന് പലർക്കും ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കത്തില്ല. കാറ്റടിച്ചാലും രാത്രി ടെൻഷൻ. For everything and anything they're tensed. And we think, I want you to listen, we think anxiety and worry is okay. അതാ പിശാചിന് വേണ്ടത്. And then he will build on that anxiety. അതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Why? He wants you to be terrified. He wants you to lose your sanity. ഭയത്തിൽ നമ്മളെ പാരലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പിശാച് ശ്രമിക്കുന്നത്. Because Satan wants you to tremble in fear.
ദൈവസന്നിധിയിൽ വിറയലോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നവരിപ്പോ പ്രശ്നം കണ്ടു വിറച്ചിരിക്കുക. Enemy want you to be afraid. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഭയത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്? Remember, that's what Satan wants in your life. ജോലി സംബന്ധമായിട്ട്, ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ട്, സാമ്പത്തികം സംബന്ധമായിട്ട്. So are you telling me that, oh, I shouldn't be concerned or I shouldn't care about anything? That's not what I'm telling. What I'm telling is Satan wants you to take that and portray it as so big, and Satan wants you to collapse. ആ ഒരു പ്രശ്നം വലുതാന്ന് കണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വലുപ്പം കാണാതെ, പ്രശ്നം ദൈവത്തെങ്ങാട്ടി വലുതാന്ന് കണ്ട്, ശ്വാസം വിടാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാതെ വിറയിലോട് ജീവിക്കാനാണ് ശത്രു നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I will not give up. I will not be terrified, because God who is all powerful is with me. സർവശക്തനായ ദൈവം. I'll tell you the solution in the next slide, but that's what Satan wants. ഇന്ന് ഭയത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ, remember you're already defeated. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഭയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, സാഹചര്യത്തിന്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾ ഭയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ശത്രുവിന്റെ കയ്യിലായി പോയി. രാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്നാന്നറിയാം, എടാ നീ ഒന്ന് പോയി പേടിപ്പിച്ചിട്ട് വാ, ഇവനൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ ഈസിയാണ്. Did you hear it? Terrify them and make them afraid in order to capture the city. Give up. തോറ്റു കൊടുക്കും, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. You cannot do it. You will not be able to do it. Oh, this one, you're going to die for this. Oh, this one, you're going to collapse. ഈ പ്രശ്നം gone. There's no chance. Number 3. What is the next tactic of Satan? Oh, this is beautiful, okay? Next 3, I want you to listen to me very carefully. This is what Sennacherib, king of Assyria, says. 2 Chronicles 32 verse 10 ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. On what are you basing your confidence? നിങ്ങൾ എന്തോത്തിലാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഈ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ, what are you trusting on? That you remain in Jerusalem under siege? When Hezekiah says, ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ, Hezekiah നിങ്ങളോട് പറയാ, the Lord our God will save us from the hand of king of Assyria. He's misleading you to let you die of hunger and thirst. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയാം. ഈ ദൈവവചനമൊക്കെ നിന്റെ ഒരു തോന്നലാണ്. You're just thinking. അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല. നീ ബുദ്ധിമുട്ടി മരിക്കും. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗിന് you can just claim on it, but nothing is going to happen. ആരാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കണ്ടേ? Satan wants you to take your focus from the word of God. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ എടുത്ത് മാറ്റണം ശത്രുവിന്. Remember that. If you are not a man or a woman of word of God, it is so easy for Satan to discourage you. ദൈവവചനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തളർത്താൻ പിശാചിന് വലിയ തന്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Remember that. I want to tell that once more very clear. മനുഷ്യന്റെ ബലമൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ആഞ്ഞടിച്ചാ പോകുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But Satan cannot discourage a man or a woman who trusts and who understands and live by the word of God. പിശാചി തന്നെ യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോ ദൈവവചനം തിരിച്ചു പറഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നത്. Every point you can hold and you can trust and you can believe, and the word of God is alive in you. ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏതുദിവസം വായിക്കാറുണ്ട്? ഏതുദിവസം വായിക്കുന്നവരാണ്? Do you love reading the word of God? ഏതുദിവസം ദൈവം എന്തിനാ നമുക്ക് തന്നെ? വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവമല്ലേ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് നേരിട്ട് എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത്? കർത്താവിന്റെ അതിയായ സ്നേഹം നിമിത്തം അവന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ മറന്നുപോയാൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? Then you read the word of God. Now you want to pray. Then you go to God to pray.
The only two communication link that you have with the Almighty God is by the word of God and by prayer. അത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന് നമ്മളെ അമ്മാനമാടി കളിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. A simple problem. It is not the intensity of your problem. It is who you are. നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല. എത്രയോ ഭക്തന്മാരുണ്ട് ഇല്ലയോ? മരണം മുമ്പിൽ കണ്ട് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ഭക്തന്മാര് പനി വന്നാൽ വിറച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രശ്നത്തിന്റെ ആഴമോ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പമോ നിമിത്തമല്ല നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആരാന്നുള്ളതാ പ്രശ്നം. ചെങ്കടല് കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം മൊത്തം പറഞ്ഞു, എന്തിനാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നേ? മോശ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ കാണും. പ്രശ്നത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഒരേ പ്രശ്നം. പക്ഷെ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ റെസ്പോൺസ്. പറഞ്ഞു കേട്ടോ, രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ റെസ്പോൺസ്. ഗേഹസി കണ്ടു ശത്രുവിനെ, ഏലിയാവും കണ്ടു. ഗേഹസി വിറച്ചിട്ട് ശ്വാസം പോലും നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഏലിയ പറഞ്ഞു, എന്റെ കർത്താവ് ഇവന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണേ. എന്തിനാ? സോ ദാറ്റ് ഹി വിൽ സീ ഹൂസ് വിത്ത് us, ഹൂസ് ഇൻ അവർ സൈഡ്. നമ്മുടെ സൈഡിൽ ആരുണ്ടെന്ന് ഇവൻ കാണാൻ ഇവന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണേ. So it is not the lack of problem or the solution for the problem. It is who you are. നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവവചനം കാണാൻ അറിയാവുന്നവരാണോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. നല്ല കാര്യം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിലും പ്രാധാന്യം ദൈവവചനം വായിക്കാൻ വീട്ടിലുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ്? വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു യു? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തുവാ? 7:30-ക്കുള്ള സീരിയലാണ്. വാട്ട് വിൽ ദേ ടെൽ? ഓ അല്ല, പപ്പായ്ക്ക് IPL കാണാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യം. വാട്ട് വിൽ ദേ ടെൽ? വിൽ ദേ ടെൽ ജീസസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദിസ് ഹൗസ്? എന്റെ വീട്ടിൽ യേശു ആ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Is that important? Satan don't want you to believe the word of God. അടുത്ത പ്രശ്നം, ശത്രുവിന്റെ നാലാമത്തെ കാര്യം. What did he try to do? പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് വായിച്ചേ? ഹെസക്കായുടെ സ്വഭാവം. There is nobody who trusted God like Hezekiah. ഹെസക്കായുടെ അത്രയും ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. No king till today and king after. Everyone, nobody. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, do not let, ശത്രു പറയുക, do not let Hezekiah persuade you. For what? To trust in the Lord. When he says, ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പല, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തുവാന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല. The Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hand of the king of Assyria. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നീ കുറച്ച് ലോജിക് ഉപയോഗിക്കേ. മിസ്രൈം വീണില്ലേ? ബാബിലോൺ വീണില്ലേ? ഇസ്രായേൽ വീണില്ലേ? പിന്നാണോ ഇത്രയുള്ള യഹൂദ? What are you trusting? That's what Satan wants. Satan wants you to stop trusting and start grumbling and murmuring. പിറുപിറുത്ത്, എന്റെ ദൈവമേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറ്റും? എന്നെയും കൊണ്ട് ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റത്തെ. അത് നിസ്സാര വിലയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പിറുപിറുത്ത് ബഹളമാണ് നമ്മുടെ പല പ്രാർത്ഥനകളും. ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മറുപടി ഒന്നും ലഭിക്കുന്നു. Because Satan is telling in your ears, buddy, don't trust God. He can't. പിന്നെ ചിലർ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പറയും, ഓ ഞാൻ എന്തോ പാവിയാന്നറിയാമോ, അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു. That thought itself is from Satan, because you should have gone and said, God, I'm really sorry, I want to come back. എന്റെ കർത്താവേ, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. I want to come back. I have no other place to go. എനിക്ക് വേറെ എങ്ങും ഇല്ല പോകാൻ. You are the only one. You are the only one who I can trust. Recently I was talking to somebody and I asked him, പ്രശ്നം കൂടി നിൽക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞ് ദൈവം സഹായിക്കൂടാ പോയി? ഈ pray. He said, ഇല്ല, ദൈവം സഹായിക്കത്തില്ല. ഞാൻ, വൈ? അതെന്താ? He said, അതെ, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെയാ,
പക്ഷെ കർത്താവിൽ നിന്ന് പോയി. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ തന്നെ അറിയാം പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പോയാൽ ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മോൻ ഈ പറഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്? ആണ് ഇതം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എൻ്റെ ദൈവമേ അടി കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്, പക്ഷെ പോകാൻ വേറെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നു. Why can't we be transparent to God? Why can't we tell God, I have messed it up. I am so sorry, Lord. I am coming back because I have no other place to go. മുടിയനയപുത്രന്റെ കഥയുണ്ടോ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Why did he come back? പട്ടിണി കിടന്നോണ്ടാ വന്നേ, അതുകൊണ്ടാ ബോധം വന്നേ. But when he came back, he said, God, അപ്പാ ഞാൻ അപ്പനോടും സ്വർഗത്തോടും പാവം ചെയ്യും. അന്നേരം ഇപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടി, വയറ് ഫുള്ളായി, നാളെ എന്നാ പിന്നെ തിരിച്ച് പിന്നെയും പോവാം. No, this time I'm coming back that I will not go. That's what I asked him. ചോദിച്ചു, എടാ ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന് നീ പോകണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ തിരിച്ച്? അയ്യോ ഇല്ല. നിനക്ക് അതങ്ങ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. Why don't you tell God, God, I messed it up. ഇപ്പൊ തട്ട് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രമാ വരുന്നത്. But this time I will not go back because this time I want to be serious. See, ഒരു കാര്യം you should understand. With all our good intention, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. But God will help you if your desire is pure. Trust God. Come back. I don't know where you are in your spiritual journey, but do not take lightly how you trust God and how you're connected to God. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമേ ഉള്ളു കാര്യം. നമ്മുടെ ഒന്നും ഒരു ഹെറിറ്റേജ് അങ്ങ് എത്തിക്കത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിന് നന്ദി, നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബ പേരിന് നല്ലത്, നമ്മുടെയൊക്കെയും ഡിനോമിനേഷന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, എല്ലാം നല്ലതാ. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മോനെ വീട്ടുപേരെന്തുവാ, മോൻ ഏത് സഭയിലാ പോയ നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാവോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. നിനക്ക് എന്നെ അറിയാവോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. At that point the question is not that do you know me. The question is only one. Jesus knows you. Jesus said, I do not know you. അതേ ഉള്ളു പ്രശ്നം. Nothing else. And 5 minutes eternity, will you cry, God, I wish I prayed more. I wished I fasted more. I wish I had good thoughts more. Do you want to regret? And if it is too late, what will you do? Let's not live a life where we'll regret in eternity. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം we should never live. We should live a life where God will look at you and say, faithful servant. ഇത് എൻ്റെ പ്രിയ പുരുഷൻ, പ്രിയ മകൻ, കം. സ്തെഫാനോസ് മരിച്ചപ്പോ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെന്നാ പറയുന്നത്. വാട്ട് എ പ്രിവിലേജ്. സ്വർഗം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്ന്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഗസ്റ്റ് വരുന്നെന്ന്. Don't you think that's the best thing? നമ്മൾ ഈ പോരാടി ജോലി ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം, do it as if you're doing for God. There's nothing wrong. In your work, be faithful. In your studies, be faithful. Do everything faithfully. But above all, do it as if you're doing for God. Don't be discouraged. Give up an easier. ഇട്ടിട്ട് ഓടാൻ എളുപ്പന്ന. I tell my children also. മോനെ പേടിച്ച് വിറച്ച് ഓടിപ്പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതിന് ധൈര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ടെൽ ഐ സറണ്ടർ. ഓടിക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇനി പഠിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇനി ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല, I want to get out of this relationship. How many people come and tell, ഈ വിവാഹ ജീവിതം ഇനി നടക്കത്തില്ല. We can't adjust. And I always tell one thing, it is so easy to take a decision to give up and say, go, done. To build, you need the grace of God. The fifth trouble that he had, it says, Rajavu verunu. The army is coming. The sound of trouble. മോനെ സാമ്പിൾ സാധനമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. The large army പുറയിലുണ്ട്. മുമ്പിൽ സാമ്പിൾ വന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് സാമ്പിൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഐ മെൻ ബൈ ദാറ്റ്, ഇപ്പൊ തുമ്മലുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കും. We decide by seeing the small sample from Satan and say, this is going to be gone.
That's what Satan wants. The king sent a small troop and said, hey, look at this sample. We are coming behind. Satan always will poke you and say, hey, look, take your eyes of Jesus. Take your eyes of trust of God. Take your eyes of the word of God. Be terrified. Look over there. പത്രോസ് കാറ്റിനെ നോക്കിയപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നത്. Start looking at Jesus, Lord. I really don't know what might happen. I don't know what my future is. But I will tell you, Lord, I will look at you. എന്ത് വന്നാലും സാഹചര്യം എത്ര മോശമാണേലും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കണ്ണെടുക്കത്തില്ല. ഈ രോഗം മരണത്തിനായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും സൗഖ്യമാക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. പക്ഷെ മരിച്ചാലും നിത്യതയിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോവാൻ. The joy of Jesus in midst of your problem is the strength and the soundness and the peace that you will have. We get peace only if Jesus is there in midst of our problem. Now, I want to ask you a couple of questions. യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷയായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചവരാണോ? യേശു ആണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം? Is Jesus everything in my life? Have you confessed with your mouth that Jesus Christ is Lord? Do you really believe Jesus died for your sin, my sin? യേശു എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചാന്ന് നമ്മൾ സത്യമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ? ഉറപ്പുണ്ടോ? അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാണോ? യേശു മടങ്ങി വരുമോ? മടങ്ങി വന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോകുമോ? നിത്യതയിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുണ്ടോ? Do I have a portion in eternity with Jesus? Am I living a life where I'm prepared for eternity? സോ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതായിരുന്നാലും ഞാൻ 5 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. 1, an attack from a very powerful enemy. I cannot stand that, okay? Enemy want to terrify you. Enemy want you to stop reading your Bible. Enemy want you to stop trusting the word of God. ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആശ്രയം വിട്ടുകളയാനാ ശത്രുവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹം. He doesn't want you to trust God. കർത്താവിനെ സംശയിക്കണം. And he wants you to listen to the smallest trouble. ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രശ്നവും അത് ചിന്തിച്ച് ഒരായുഷ്കാലം ജീവിക്കാനാ ശത്രുവിന് താല്പര്യം. അയ്യോ, ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തെ കണ്ട ഈ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞവരാ. അടുപ്പത്ത് തൊട്ടാ മതി, the pressure will come out. You don't even have to touch the pressure cooker. It's like that, you know. എന്തോ, now you're going to burst. Where is your smile? ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. Where is your joy? Where is your confidence? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നു മുഖാന്തരം ഞാൻ സർവ്വത്തിനും മതിയായവനാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, do you really believe that? The joy of the Lord is my strength. Where is the joy of the Lord? When we say peace that passes all understanding, where is that peace? ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു? ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു? Don't you think we need to do a self-examination to see where do we stand with God? If you have the right standing with God, you will have the blessing and the protection and the peace and the joy of the Lord. And if you don't have it, don't seek for it. Ask, where is your relation with Christ? ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം. Next one, Hezekiah ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു? How did he come? So 2 things I said. 1, testimony of Hezekiah. 2, I said the trouble that he faced. Not just he, and the entire
nation. And some of the troubles that is called out is extremely vivid and descriptive and very tough to understand, some of it. But I just touched just 5 things. But how did he respond? ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയും പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം? നമ്പർ 1, സൈലൻസ്. വായി തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പോവാതിരിക്കുക. Hezekiah told the people remained silent and said nothing because the king commanded, do not answer him. Psalms 46 verse 10, be still and know that I am the Lord. മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം കഷ്ടതയുടെ മധ്യേ. When difficulties come, മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. Take a break from your busy schedule when tough times are there. Be silent in the presence of God. ദൈവസന്നിധിയിലും be silent and listen. Listen. Most of the time, we sin by talking in our trouble. Proverbs, in multitude of words, there's no lack of sin. Be very careful the words that you use when you are hit so hard with tough times. Be very careful. Be silent. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം, 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Jehoshaphat said, Lord, we do not know what to do, but our eyes are upon you. Done. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീനില്ല, ഒന്നുമില്ല. Stop. ദൈവസന്നിധിയിൽ silence. I always tell, when you go to your bed, when you wake up in the morning, be silent for some time and listen what God wants to speak to you. It will transform your entire life. Do not spend your free time, your time, to think evil things, bad things, negative things. What you should think? Philippians 4:8, it says, whatever is praiseworthy, think of those things. Silence is so critical. Be very careful to be silent. Second thing, surrender. What does it say? And in 3 വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Isaiah 37 verse 3, it says, Hezekiah said this, this day is a day of distress and rebuke and disgrace. As when children come to the moment of birth, there's no strength to deliver them. ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി tell your problem to God. Do not spend your time on phone, reaching out to people, whiling off your time on some entertainment, some YouTube channel, some social media. Do not do that, but go to God and tell your problem. ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പറയുക. അത് വേറെ ഒരാളോട് പറയുക. And you know what Satan wants? I just want to get away from it. ഈ മദ്യപിക്കുന്നവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുന്നവരോടൊക്കെ. Just want to get away. Just get that thought out of my mind. They're not trying to solve the problem, but get it out of my mind. That's what Satan wants. Don't surrender your problem to God. Get it away. ഈ ഓസ്ട്രിച്ച് മണലടിയിൽ തല വെക്കുന്നത് പോലെ. I don't want to think about it. ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി. Don't talk to me. എന്നോട് സംസാരിക്കരുത്. Have you seen people reacting like that? Don't come to me at all. Just leave me alone. Ask your children. When things goes wrong, they like to hide in their bedroom because dad is very upset. Why dad is upset? Why dad is upset? Because dad is out of control. But will your children tell, when problem is there, we all get together and say, let us sing some songs, pray and say, God, you know what we are going through. We need you more than any other day.
Are we like that? Are we like that? He came. ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് യെശയ്യാവിനോട് immediately he sent a note to Isaiah, the prophet, saying that the king has told that he will come and attack. Please pray. ഐസയോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് പ്രേ. ഐസയോട് പറഞ്ഞില്ല, ഐസ ഇത് എന്നാ പറ്റി, നീ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാമോ? നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ, വൈ ഡിഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? അത് ഇന്ന അയലോക്കക്കാരൻ ഇന്നത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു, we try to find the reason. We forget to go to the one who has the answer. See, God might prompt you for some sin that you have committed. Okay, confess that. I'm not telling not to do that, but more than everything, surrender your helplessness to God. Tell your problem to God. ദൈവ സന്നിധിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവമേ, I surrender that I am totally helpless at this point of time. And he told the entire nation. കൊള്ളാം, രാജാവെങ്ങാണം ജനത്തിനോട് പറയാം, നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യെശയ്യായുടെ സ്ഥാനം നമ്മളാണ് ഓർക്കുക. ഈ ആൾക്കാർ ഓർക്കത്തില്ല, ഇവനൊരു കഴകത്ത് കിട്ടിയ രാജാവാണ്. People will think, who is this fellow? I don't want to lose my identity. I don't want to lose my identity. You come to a fellowship, you don't even want to tell your prayer topic. കാരണം ആൾക്കാർ എന്ത് ചിന്തിക്കും? Because we are more bothered about what people will think about us than what God will think about us. പക്ഷെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഓർത്ത് പിന്നെ മിക്ക കൂട്ടായ്മ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രയർ വാർത്ത വിഷയമുണ്ടോ? ഒറ്റ ഒരാളുടെ വിഷയം നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കക്കാരനൊരു ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, ഇന്നാക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. You'll never hear the struggles that they have. You'll never hear the struggles of their sin. Nothing you'll hear. And you know why they are not sharing with you? For two reasons. One, they don't trust me. Two, they have an identity problem. Why our fellowships are not like that? നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ, why can't we trust each other? Because if Christ is the spotlight, യേശു ആണ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഹീറോ എങ്കിൽ, യേശു മാത്രമാണ് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം എടുക്കെങ്കിൽ, we'll be more transparent, we'll be more humble, we'll be more simple people. Surrender can happen if your identity is in Christ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായും നിസ്സഹായമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹീറോ. He should get all credit. He should get credit of everything in our life. King surrendered. Two more things what Hezekiah did. Number 3. യെശയ്യാവോടൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞു, go tell the king. ഇപ്പൊ വന്ന പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, സെൻഹെബ്രൻ, don't worry, he will not come and attack you. He will not come and attack you. You know why? Because God told, listen to me, God told, the king will hear a report. ഞാൻ മുമ്പില് കുറച്ചേറെ ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, they will hear a report and they will go back. They will go back. കഥ ഇങ്ങനെ, they heard a report, they're about to attack, they heard a report and went back. I want to tell you, in your problem, you can stand strong if you have a promise of God. പറഞ്ഞോ, പ്രതികൂലത്തിന് മധ്യേ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദത്തം വേണം, ഇല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് അബ്രഹാമിനെ കനാനിൽ വിടുന്നതാണെങ്കിലും, പത്രോസിനെ കൊർന്നല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ വിടുന്നതാണെങ്കിലും, യേശു ക്രൂശിൽ പോകുന്നതാണെങ്കിലും, എവറിത്തിങ് വാസ് എ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് എ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ്. I am asking you, do you have promises of God that is so personal to you? ഭിത്തിയിൽ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ വെക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ നോട്ടിൽ വെക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ രോഗത്തിന്റെ വേഴ്സസ് ടു ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം തപ്പുക. Remember, it should be already written in your heart that you take it from the shelf of your heart. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, I hide the word of God in my heart that I will not sin. അതിനെ ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് എടുത്താൽ മതി. Do you know the word? In midst of trial, have the promise of God. ഞാൻ 3 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, സൈലൻസ്.
2 സറണ്ടർ, 3 പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യെശയ്യാ 37:7 പറയുന്നത്, ലിസൺ, when he hears a report, I will make him want to return to his country. അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഇവര് തിരിച്ച് പോയെന്ന്. The next thing, what should you do in midst of your trouble? 2 രാജാക്കന്മാർ 19:14 വരെ ഹെസക്കായ 2 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം. സോ കഥയുടെ രീതി ഞാൻ പറയാം. These people will come to attack. They will send messengers and say, you know one thing, guys, you're going to be dead. You took all the idols and threw. God is going to punish you. The God of Assyrians gave them power to destroy all the nations. And the same God of Assyrians is going to come and destroy you. You have nothing left. You have nothing to trust. The word of God is not there with you. Hezekiah is just fooling you by telling false words. You're gone. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം കേട്ട് ഹെസക്കായ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 1 പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വാഗ്ദത്തം കിട്ടി, ഇവര് തിരിച്ചു പോകും. They went back. But while going back, the king said, ഒരു എഴുത്തും കൂടെ അയച്ചേരെ ഹെസക്കായക്ക്. Don't think that I am not going to come back. I will come back. When I come, I will completely destroy you. അതുകൊണ്ട് നീ മിടുക്കനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവാ, അവിടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവരെ ഒന്ന് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോ യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോൺ. ആ എഴുത്തുമായിട്ടും ഹെസക്കായ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. We are not going to touch that today. And then 2 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. And both are amazing prayer. ഇങ്ങനെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. And it says 2 Kings chapter 19 verse 14 to 19, it says Hezekiah received the letter from the messengers and read it. എടുത്ത് വായിച്ചു. And he brought it to God. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവര് നിന്നെ കൊന്നുകളയും തിന്നുകളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എഴുത്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ടു. എന്നിട്ട് അത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വായിച്ചു. Verse 15, it says Hezekiah prayed to God. God, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubims, you alone are God over all the kingdoms of earth, and you have made heaven and earth. ഓർത്തോണം, പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോൾ പിറുപിറുപ്പോട് കൂടിയല്ല തുടങ്ങേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ വലുപ്പം പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങേണ്ടത്. കഷ്ടത വരുമ്പോ അയ്യോ കർത്താവ് ഇതെന്നെ എനിക്ക് പറ്റി എന്ന് പറയാതെ, ദൈവമേ നീ വലിയവനായ ദൈവമാണ്. എന്നോട് മരണം മുമ്പിക്കണ്ട് Hezekiah is telling that God, you are enthroned in heaven. There's nobody compared to you. Remember, stop describing how big your problem is, but describe how big your God is. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ന അവസാനം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം വിവരിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയാറുണ്ട്. ഓ ഗോഡ്, you made the heaven and earth, you made the sky. നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കും കൊണ്ട് നീ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം കർത്താവേ, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പ് മുതൽ, എൻ്റെ ചിന്ത മുതൽ കർത്താവേ, ഈ സൂര്യന്റെ അസ്തമനം മുതൽ ഉദയം വരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ, a holy God, a sovereign God, an almighty God, all powerful God, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അന്നേരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ there is a total transformation. I'm telling you, if you know how to describe how big your God is, the life will change. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, അത് Jehoshaphat, Abraham, you take anybody, all of them started describing how big their God is. He said the problem, give ear, O Lord, hear, open your eyes, Lord, and see, listen to the words of Sennacherib has sent to ridicule the living God. കർത്താവ് നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടായിരിക്കണം. The answer to your prayer should bring glory to God. And when enemy is attacking, tell it to God. God, your name is at stake. Verse 17, it says, it's true, Lord,
The Assyrian kings had laid waste these nations and their lands. They have thrown their gods into fire and destroyed them. For they were not gods, but only wood and stone fashioned by human hands. Now, Lord, our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of earth may know that you alone are Lord. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം. ഒന്ന്, പ്രശ്നം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഈ വന്നവന്മാരെല്ലാം അടിച്ച് നിരപ്പാക്കിയിട്ടാ വന്നത്. They have destroyed everything. പക്ഷെ അവരുടെ ദൈവം ദൈവമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവമാണ്. ദൈവം നീ വിടുവിക്കണം. എന്തിനാ? So that your name is glorified. ദൈവത്തിന്റെ നാമം എങ്ങനെ glorified? When you're delivered, when you're not delivered, every time live, act and think and behave like a child of God. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമക്കളെ പോലെ പെരുമാറണം. Praise the Lord. 4 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, മൗനമായിട്ടിരിക്കുക, ദൈവസന്നിധി സൂക്ഷിക്കണം. വായി തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയല്ലേ. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണേലും ഭവനത്തിലാണേലും. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഈ പോയ സാധനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. There are people who have lost the kingdom of God by loose words. Be very careful what goes out. Where there is power of life and death in your words. There is power. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, വായി തോന്നിയതെല്ലാം, some of the things are worse than curses. ഒന്നും പറ്റത്തില്ലെന്ന വിചാരം. Be very careful of the words what you use. ഭവനത്തിൽ husband and wife, what you talk, what is your children listening, അവരെന്തോ കേൾക്കുന്നേ, what is the language they use, അവരുടെ vocabulary ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോക്ക്. You should go sleepless if it is not biblical vocabulary. ഏത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? I'm telling you, you can test your vocabulary by listening to your children. അവരെന്തോ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പറയല്ലേ. In that case, change the school or correct them. Get them out of that place. Because what goes in is defining who they are. ഇനി എങ്ങനെ യുദ്ധം ജയിച്ചേ? I have 12 minutes more. Let me just quickly tell. The next one. എങ്ങനെയാ പ്രശ്നം തീർന്നു? Let me just tell you. Now they heard a report. The king has to go back. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ God sent one angel or a angel. And the angel killed 1,85,000 people. 1,85,000 അസിറിയൻ ക്യാമ്പിലുള്ള ശത്രുക്കളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. സെനബ്രൻ എളുപ്പന്ന് തിരിച്ച് തന്റെ ദേശത്ത് പോയി. അവന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പോയി നിന്ന്, അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ. അവന്റെ സ്വന്തം പിള്ളാരെ ടെമ്പിളിന്റെ അകത്ത് കയറി. They killed the king. Hezekiah did not fall. Hezekiah was not destroyed. But God's ways was amazing. ശത്രുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുവിനെ കൊല്ലിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വരികയും ഒരമ്പ് പോലും അവരുടെ ദേശത്ത് ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. God's ways are mysterious. God is all powerful. He'll do that for you. He'll do that for me. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അതിനല്ല തമ്പുരാന്റെ പുറകെ വരുന്നത്. But God is all powerful. Remember how to respond in your trouble. That's silence, surrender, promise. Have the word of God and pray. Christian life is very, very simple if you have a simple lifestyle of living with Jesus. There's nothing complicated about it. But if you replace Jesus with anything else, it's practically impossible to live a Christian life. ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാലും, എത്ര ചർച്ചിൽ പോയാലും, ഏത് സമയം പോയാലും, എത്ര ആരാധിച്ചാലും കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ താഴെ പോകും.
But it's so simple, even in your pain, you can tell. Jesus is all what I have. Jesus is all what I need. I don't need anything else. Because Jesus is with me. 2-3 lessons, let me tell you in next 9 minutes quick. ഒന്ന്, നന്നായി ജീവിച്ച അടി കിട്ടത്തില്ലെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Hezekiah was a righteous man, which doesn't mean that you don't have trouble in your life. Remember that. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തതുപോലെ എനിക്ക് ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു വിൽ ഹാവ് ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ്. നമ്പർ 2, എല്ലാവരും മോശമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും മോശമായിട്ട് ജീവിക്കും, എനിക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നോട്ട് ട്രൂ. ദി എൻറ്റയർ നേഷൻ വാസ് ലിവിങ് ഇൻകറക്റ്റ്, but there was one man who lived differently. Don't forget that. Don't give excuses for your circumstances. Number 3, കഷ്ടത നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ എടുത്തു കളയത്തില്ല. Tough time and pain will not take your joy away. Tough time and pain will not take your peace away. You're standing with God will keep those 2 things, joy and peace. Never. The last lesson I want to tell. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഷ്ടതയുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും the most beautiful thing that we can do is to live right with Christ. കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ശരിയായുള്ള ബന്ധം, that's the best thing that you can do in your life. I don't know if any one of you haven't accepted Jesus as your personal savior. If you are not sure about your relation with Christ, I want to sincerely ask you, യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ബയോളജിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്വർഗത്തിലില്ല, അതറിയാം. ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതൊരു സമയം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം, ഇറ്റ്സ് മൈ റിലേഷൻ വിത്ത് ഗോഡ്. സോ ഡു യു ഹാവ്? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ്, I humbly request you in the mission, Lord, I want to have a relation with Jesus, to be the Lord of my life. കർത്താവായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ല, അത് മറക്കല്ലേ. കർത്താവിന്റെ ദൈവമാണ് കർത്താവ്. ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി ദ ലോർഡ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്, കിങ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. ഇനി തൊട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തുവാ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, 32 വർഷം മുമ്പ് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതാ. ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും പറയാം, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യവും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ദൈവം തമ്പുരാന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പൈതലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതും. ഒന്നും അതിനോട് എന്താ പറയണ്ടേ, അളവ് പോലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഈവൻ കം നിയർ. ടഫ് ടൈം വിൽ ബി ദെയർ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം, പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം, ബട്ട് ഗോഡ് ഇസ് മോർ ദൻ സഫിഷ്യന്റ്. എല്ലാ പ്രശ്നവും കർത്താവ് മാറ്റി തരും. നമ്മുടെ രീതി മാറ്റി തരും എന്നുള്ളതല്ല, ബട്ട് ഇതിന്റെ മധ്യേ ദൈവം സമാധാനവും ബലവും തരും. ഈ വചനത്താൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എ മാൻ ഹു ചേഞ്ച് ദ ഹിസ്റ്ററി, ഹെസക്കായ. നമുക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെയും ചുറ്റുവട്ടത്തെയും ചർച്ചിലെയും ഒക്കെ ചരിത്രം മാറ്റാൻ ഒരു ഹെസക്കായെ പോലെ ആകാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബൈ ചാച്ച, can you pray the closing prayer? ബൈ ചാച്ച, മലയാളത്തിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം ബൈ ചാച്ച. ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. പ്രത്യേകമായ കർത്താവ് പ്രിയ ദൈവദാസനിലൂടെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട കൃപകൾക്കായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. നൽകിയ വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ലാൽ ചാനൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിർത്താതെ അനേകർക്ക് നിന്റെ ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി പതറിപ്പോകുന്നവരായി തീരാതെ, പിറുപിറുക്കുന്നവരായി തീരാതെ കർത്താവെ ദൈവസന്നിധി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച്
നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങളെയും കർത്താവ് എന്ന വചനത്തിലൂടെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. എന്റെ കരങ്ങളിൽ അടിയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്നെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശു മിശിഹായിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകുന്നു.